जी की फतेह। कल तो चल रहे 2 रोज़ा सैमीनार के तीसरे अकादमिक सैशन विच आप सब का बहुत स्वागत है। इस सैशन की प्रधानगी लई मैं सद्दा दे रही हाँ प्रोफैसर एंड हैड डॉक्टर सुरजीत कौर चाहल जी नूं, जो कि पूना यूनिवर्सिटी विखे डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी विच सेवा निभा रहे हैं, तो उस स्टेज पर आके अपनी जगह नाल ही मैं सद्दा दिंदी हाँ सरदार तजिंदरपाल सिंह जी नूं कि उस स्टेज पे आन। तजिंदरपाल सिंह, डॉक्टर मुहब्बत सिंह, भाई अरिदमन सिंह जी, डॉक्टर गुलजार सिंह कंज ते राजविंदर सिंह। हुण मैं प्रधान साहब तो सैशन की शुरुआत करूँगी। थैंक यू। सब तो पहला मैं सदा दिंदी हाँ सरदार तजिंदरपाल सिंह जी नूं, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला विखे रिलीजियस स्टडी डिपार्टमेंट के रिसर्च फैलो हैं, तो बेनती करती हाँ कि सारे ही पर्चा पढ़ने वाले समय का ध्यान रखते हुए पर्चा पढ़ें। सत्कारयोग प्रधानमंडल, मेहरबान जन, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चे का विषय है गुरियाई संस्था सिद्धांतक ते इतिहास प्रपेख। विनती करता हूँ कि संस्थावां का सिख धर्म के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जे आप कह रही है कि जिन्नियां भी संस्थावां सिख धर्म में प्रचलित हुई गुरियाई संस्थावां का उन्होंने सब का बेसिक है, मूल है। इस पर्चे में मैं गुरियाई संस्था के सिद्धांतक ते इतिहासक प्रपेख विच इस नूं समझण की कोशिश की है। सहूलत लई 3 भाग बनाए हैं। पहले भाग विच गुरियाई संबंधी सिद्धांतक प्रपेख है जिहड़ा इस दे अंदर इहनूं देखण की कोशिश की है। इस संदर्भ में कुछ पहलू जिवें कि गुरियाई का प्रयोजन, गुरियाई की कड़ी, गुरियाई का अंग, नानक जोत, महल, गुरियाई के अधिकारी, गुरियाई की कसवटी, गुरियाई देने की प्रक्रिया और गुरियाई का उद्देश्य की सी, ये सब हैडिंग्स के अंदर इसनों विचार की कोशिश की है। दूसरे भाग में गुरियाई नूं इतिहासक दृष्टि तो देखने का यतन किया है। साडे जिहड़े गुरमुखी स्रोत हैं वो इस संबंधी की व्याख्या करते हैं। ते तीसरे भाग में गुरियाई की जिहड़ी स्थापति है शब्द रूप दे विच शब्द नूं जिहड़ी गुरता मिली है सिख सोर्सिस तकरीबन 13 सोर्सिस मैं लए हैं। इहदे विच नोट्स होर भी सोर्सिस दे लए सी, पर पेपर बहुत बड़ा हो रहा सी, इसलिए मैं उन कुछ सोर्सिस विचों कट करता। शब्द की जिहड़ी गुरियाई नूं सोर्सिस किवें डिफाइन कर रहे हैं इस संदर्भ में तीजे पार्ट के मैं थोड़ा जिहा लिखण का यतन किया है। एक बेनती यह है कि संस्था शब्द डॉक्टर प्रकाश सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने संस्थावां से बहुत काम किया है। संस्था शब्द बेशक के जिहड़ा सोशियोलॉजी है, समाज विज्ञान है, उसका ही एक मुढ़ला संकल्प है, परंतु जिवें प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी दसते हैं कि उन्होंने शब्दों से जिवें इस इधर लवा कि शब्द जिहड़ा संस्था है इधर आके उन्हें अमृतपान कर लिया ते संस्था नूं विख्याण दे नाल नाल गुरियाई संस्था की मैं सीधी गल करा ते भाई कान सिंह के शब्दों में संस्था समाज विज्ञान का बेशक एक मुढ़ला लोकतंत्री संकल्प है, परंतु भाई साहब ने जिवें संस्था नूं व्याख्या है उस संदर्भ में मैं गुरियाई संस्था नूं ढाल रहा हाँ। भाई साहब जी कहते हैं कि
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੇਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਲੰਗਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਗੁਰਮਤਿ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਆਦਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੋਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਕੌਮ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ, ਭੂਗੋਲ, ਦੇਸ਼, ਇਲਾਕਾ, ਖਿੱਤਾ, ਸਮਾਂ, ਕਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਿਰੋਲ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਗਤ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਕੀ ਸੀ? ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ 10 ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਧਾਰਨੇ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, 10 ਜਾਵੇ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ 10 ਤੋਲੇ ਬਦਲੇ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜੰਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਭਾਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਥ ਕਾਇਮ ਕਰ ਗਏ। ਜੋਤ ਨੂੰ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮਲੀਨ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਉੱਚਤਾ, ਸੁੱਚਤਾ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਕੰਮਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1-2 ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉન્નਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਆਗਮਨ ਇਲਾਹੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੈਵੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 10 ਸਰੂਪ ਲੋਕਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਨੂੰ। ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਉਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕੜੀ ਗੁਰਜੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 2 ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਖ ਹਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ। ਗੁਰਜੋਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਅਰਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 2 ਤੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਦੈਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਜੋਤ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਇਆ ਵੇਖੋ ਤਿਸ ਕੀ ਰਜਾਏ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤਿ ਸਮਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ।
इस तरह करन नाल गुरु नानक देव जी ने एक नवी मर्यादा स्थापित की। ਇਹ ਜੋਤ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਕਿਰਨਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਜੋਤ 10 ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਾਰ ਭਰਪੂਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਟ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਕੀਰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਦੈਵੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਅਵਤਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸ ਕੁਲ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਲ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਮਥੁਰਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ, ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ, ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ, ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮਹ ਦੀਓ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥੁਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਇਨ, ਮੂਰੇ ਤੇ ਪੰਜ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿਖੋ ਨਾਇਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਨ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪ ਜਗਾਇਓ ਦੇ ਰਾਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਹੈ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਰੂਪ, ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕੜੀ ਸੀ ਉਹ ਨੂਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਪਦ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਦਾ ਲਿਖਾਇਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਦਾਤ ਜੋਤ ਖਸਮੈ ਵਡਿਆਈ। ਸੋ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਗੁਣ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਕਸਵੱਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੰਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਪੰਜ ਸਹਿਤ ਨਲੀਏਰ ਧਰ ਆਗੇ ਨਮਰੇ ਤਿਸਬੇਰ, ਕਰੀ ਸਥਾਪਨ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਭ ਗੁਰ ਤੇ ਆਈ ਜਿਨ ਹੋਤ। ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ W.O. ਕੋਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਕੁਦਰਤ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਿੱਕੇ, ਉਹ 5 ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 5 ਸਿੱਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਹਵਾ, ਧਰਤੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ। ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਇਕ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਗੱਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੱਲ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ,
ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਅਚੇਤ ਰੂਪ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰਿਆਈ ਹੀ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਮੋਢੀ ਗੱਲ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਿਆਈ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ ਰੂਪ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਏਕ ਰੂਪ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ ਹੈ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਚੇਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਪਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਫ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਮੀਡ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਥਰਡ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ 3 ਪੜਾਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। तो इतनी बेनतियां प्रवान करनी है जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਤਕ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ। ਸਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ, ਮਾਈਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਤਬ। ਕਾਤਬ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਲਿਖਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਪੀਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਖਣ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਗੂੰਜਦੀ ਹੋਈ ਦੇ ਵੀ ਤੱਥ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਚੋਂ ਇਹਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰੜੀ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਲੋ ਕਰੜੀ ਘਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਫਟ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਬੀੜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ का थान। गुरबाणी अनुसार परमेश्वर की उस्तुति लिखनी अथवा लिखन की सेवा करनी बहुत सत्कार सहित नवाजन वाला कार्य है। हर जस लिखे बेअंत सोहै सेह था। पुरातन हथ लिखत बीड़ा विच गुरु साहब के दस्तखती निशाना तो पता लगता है कि वह गुरबाणी दी पोथियां लिख लिख के वंडण वाले सिखां नूं बहुत उत्साहित करते सन। भाई गुरदास भी एक सिख की नित कर्म जो कामां विच गुरबाणी दी पोथियां लिखण की सेवा नूं विशेष महत्व दिंदे हन। गुरमुख हथ सकत हन साध संगत गुर कार कमावै। गुरबाणी लिख पोथियां ताल मृदंग रबाब बजावै। इन्हां जिहड़े कह लो गुरबाणी लिखण की जिहड़ी प्रेरणा सी, गुरसिੱਖੀ ਦਾ लिखना, गुरबाणी सुन समझा लिखा, इन्हों जिहड़े गुरसिੱਖ सी उन्होंने सत करदे होया गुरु ग्रंथ साहब के कई उतारे कर करके संगतां दे विच वंडदे सी। ते वर्तमान समय गुरबाणी ਅਤੇ सिख ਸਾਹਿਤ ਦੀ जो हथ लिखत समग्री प्राप्त है वो पोथियां लिख के वंडण की सेवा की उपज कही जा सकती है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी के प्रमुख कातब सानूं भावें गिनती मात्र मिलते हैं, परंतु ये अनुमान कथा नहीं होगा कि बहुते कातबां की निष्काम भावनावां करके उन्होंने लिखतां विच उन्हां दे कोई नाम नहीं मिलते। कुछ इहो जिहियां हथ लिखतां ने जिन्हां विच कातबां दे नाम भी अपना बकायदा लिखते हैं भी ये असीं उत्थे लिखी सी। जिन्हां कातबां बारे सानूं साडे स्रोतां विचों जन्म साखियां विचों जां होर जिहड़े भाई गुरदास दीआं वारां विचों जां होर जिहड़े साडे ग्रंथ ने उन्हां विचों वेरवे मिलदे ने, उन्हां बारे मैं अगे जिक्र करदा। गुरु नानक काल दे विच सानूं सैदो सियां हसू झाड़ू मनसुख आदि प्रमुख कातबां दे वेरवे मिलते हैं जिन्होंने गुरबाणी लिखण की परंपरा विच भी पोथी लिखण की परंपरा विच बहुत वड्डा योगदान पाया। इन्हां जन्म साखी विच इन्हां बारे एक होर दिलचस्प तत्थ ये है भी साडे तां इह प्रचलित कहिए जां साडी एक धारणा है भी गुरु नानक साहब ने आप बाणी लिखी और इसका साडे कोल एविडेंस है। भाई गुरदास की जिहड़ी वारां ने उन्हां विच जिहड़ी आसा किताब अच्छा गल करते हैं इस तरह ही। पर इन्हां विच एक ट्रेडिशन ये दस रहा है जिहड़ियां जन्म साखियां ने उन्हां विच ये गल आ रही भी गुरु साहब के मुख तो भी उन्होंने सुन के लिखण की सेवा निभाई है। सैदो एक उताराकार का जिक्र पुरातन जन्म साखी विच मिलदा है। वो गुरु साहब नूं गुरु नानक देव जी नूं दूसरी उदासी समय दक्षिण देश दे विच मिलिया ते उसने माज की वार लिखी इस जन्म साखी के अनुसार। इस तरह ही सियां ते हसू इन्हां ने भी गुरु नानक साहब की तीसरी उदासी के वेले राग मलार की वार लिखी। झाड़ू ने भाई झाड़ू जिहड़ा इन्हां ने जो गुरु नानक साहब जी ने सैदपुर हमले के वेले एक शब्द उच्चारिया जैसे बोल बोली उसनूं इस जन्म साखी के अनुसार लिखण की सेवा निभाई। इस तरह गुरु नानक काल दे विच भाई मनसुख का जन्म साखियां विच एक वेरवा आउंदा भी भाई मनसुख एक लाहौर का व्यापारी सी। वो गुरु नानक साहब के कह लो उन्होंने भाई भगीरथ तो पता लगा गुरु नानक साहब की संगत विच आया। गुरु नानक साहब को 3 साल रहा और 3 साल उसने पोथियां लिखण की बहुत सेवा की। 3 वर्ष बाबे पास रहसे इस बाणी बहुत लिखी पोथियां लिखियां। यानी कि ये पोथियां लिखण का जिहड़ा सिखां दे विच लिख लिख के वंडण का जिहड़ा रुझान सी
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਤਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਂਧਾ ਬੁੱਲਾ। ਪਾਂਧਾ ਬੁੱਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਸਰੂਪਦਾਸ ਭੱਲਾ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਨਾਮਾ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਮੁਖਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਡੱਲੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਬੁੱਲਾ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਂਧਾ ਬੁੱਲਾ ਜਾਣੀਐ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਲੇਖਾਰੀ ਡੱਲੇ ਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਭਾਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਪ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ को दस्तक का नकल वाली जी एक परंपरा सानू मिलती है। उतों गुरु रामदास जी के समय भी ये ट्रेडिशन का पता लगता भी उस समय भी सी, और गुरु अर्जन देव जी के समय तो ये ट्रेडिशन होर भी रूढ़ी हो गई। पोथियां लिखण की सेवा भाई गुरदास बाबा बुढ़ा जी भी मन्निया गया भी उन्होंने भी ये लिखण की सेवा करते सी। भाई बन्नो बूढ़ा संधू संत दास हरिया सुखा मनसा राम इन्होंने बारे बंसाल में जिक्र होता। गुरु हरगोबिंद जी के समय बाबा विधि चंद बारे भी मन्निया जाता भी उन्होंने भी ये कातबां तो बीड़ा लखवाउण की सेवा लई सी। इसी तरह गुरु हरराय जी के समय गुरदत्ता जटेटा रूप कौर इन्हों का वेरवा मिलता। और गुरु हरकृष्ण जी के समय भी सानू कुछ बीड़ा प्राप्त होंदियां पर उन्होंने च लिखारी का नाम नहीं आता, जिन्होंने ये वेरवा मिलता भी उन्होंने समय एक बीड़ लिखी गई। वो कानगढ़ वाली बीड़ के नाम नाल जानी जाती है। गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय जो लिखिया गई बीड़ा या उन्होंने समय जो लिखारी सन उन्होंने सानू नाम मिलते हैं योगराज बिरददास। और गुरु गोबिंद सिंह जी के समय सानू भाई हरदास भाई मणि सिंह फतेह चंद पाखरमल आदि यहो जे सानू कई कातम उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। मैं इतने पूरा समय की घाट करके उन्होंने बारे वेरवा नहीं दे रहा भी इन्होंने सानू लिखारियां के वेरवे बड़े मिलते हैं भी जो साडा सिख साहित्य दस रहा है भी इन्होंने साहित्य सेवा बहुत वड्डी की है। पोथियां लिख के वंडण की ये बाद दे विच इसे तरह जिवें गुरबाणी ने सिखां ने पोथियां लिख के वंडियां, इसे तरह सिख साहित्य लिख के भी बहुत दूर तक प्रचारिया प्रसारिया। सानू उन्होंने जो असीं उन्हां दी स्टडी करते हैं तो सानू उन्हां पिछे कल्ला ये नहीं वेखना चाहिए। उन्हां विचों इतिहासक वालियां जिहड़ियां हवाले वाली पोथियां ने उन्हां नूं वखरा रखना चाहिए। और जो दूजियां महत्ता वालियां ने भी वो भावना नाल लिखियां गईयां ने उन्हां नूं आधार बना के गलत नतीजे नहीं कट्टने चाहिए। इन्हां को मैं कह के अपना खिमा मंगदा खालसा वाहिगुरू। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਮੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਚੀਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। प्रधान जी तो विद्वान सज्जनों विद्यार्थियों, मैं एवोल्यूशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहब ते अर्ज करनी। कल सैमीनार शुरू होने ते भी ते अज भी साढ़े बहुत ही पतवंते रहबर सिख कौम के बागड़िया साहब ने यह विचार रखा सीगा कि जिहो जी इत्थे किंतु परंतु असीं करते हाँ ये इत्थे रहनी चाहिए, ये बाहर लोगों च नहीं जानी चाहिए। मैं थोड़ा जिहा इहदे नाल डिफर कर इस तरह डिफर करता है कि सब कुछ पहले ही बाहर है, ये कोई पड़दे विच रहने वाली गल्लां नहीं गियां। पर्दा पोशी का बहुता फायदा होंदा नहीं गा।
ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਦੇਣ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਕਲੋਡ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਕਲੋਡ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਵਿਖਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕੰਮ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣ ਨਾ ਬੋਲਣ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਨਾ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਰ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਲੱਭਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਨੇ, ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੜੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਉੱਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਆਫ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੌਕਦਾਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਘੋਖਣਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਡਰ ਨੇ, ਭੌ ਨੇ, ਸੰਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਜੰਮੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਰੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਗਈ। ਜੋ 5ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਬੇੜਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੀੜ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਜੱਟ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਇਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਨਕਲੂਸਿਵਲੀ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿ ਇਸ ਬੀੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੀੜ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੋਟੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਫੇਸ ਵਿਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਕੋਈ ਕੋਪਰ ਹੀਰੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀਰੇ ਲੱਭਣ 'ਚ ਹੀ ਕਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਇਹ ਆ
ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਾ। 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਰਹਿਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਤੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੇ ਬਗਈ ਖਾਲਸੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਖ ਲਈਏ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲਵੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। Faced with the problem of differences in the copies of Damdami bead available with the SGPC at the time of taking out the printing of Guru Granth Sahib, the SGPC is reported to have corrected its bead with the so-called Kartarpuri bead displayed by the Tirmaliyas at Kartarpur. Sardar Daljit Singh IAS, founder member of the Institute of Sikh Studies Chandigarh, has revealed in his article Authenticity of Kartarpuri bead that having Guru Granth Sahib compared with the Kartarpuri bead leaf by leaf, the SGPC has made 733 corrections in Guru Granth Sahib. वो केड़ी bead की correction कीतियां तुसी लभो। Through a team consisting of 2 scholars, Gyani Pyara Singh Sukhi and Sant Harbhajan Singh Nirmala, working at Kartarpur for 6 months. The article of Sardar Daljit Singh IAS also tries to establish the authenticity of the Kartarpuri bead. Ever since a group of scholars led by MacLeod had expressed some doubts about the authenticity of Kartarpuri bead, a counter group of committed Sikhs and scholars led by zealous bureaucrats like Sardar Daljit Singh IAS had emerged to assert its authenticity and eminence even without proper and scientific investigations. Could the Tirmaliyas been directly or indirectly sponsoring this campaign? ये भी मेरे शुभ है, मेरे को प्रूफ कोई नहीं। This campaign to boost their own worth with that of their bead, क्यों शुभ है? ये वो तीरमलिये ने जिन्हां नूं पंथक अथॉरिटीज़ कईयां वरियां तो डिकेड्स ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਔਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ਾ ਲਓ ਤੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੀਰਮਲੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜੇ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 4 ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਆ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਬਾਣੀ ਚ ਮੰਗਣ ਡਿਆ, ਆਪ ਦੱਸ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। This campaign is mostly based on the book Kartarpuri Bead ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ by Bhai Jodh Singh. From the description given by Bhai Jodh Singh, the Kartarpuri bead examined by him 68 years back contained hundreds of vacant pages, corrections, interpolations, cuttings, as well as notings and hymns added in the margin, as well as inserted between the lines spread all over the bead. So even if we believe that it is actually written in the hand of Bhai Gurdas and really contains the writings and signatures of the 5th and 6th Gurus, authenticity of which has not been scientifically tested by anybody, even then it could at best be the first draft or any draft prepared by Bhai Gurdas. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜ ਬਣਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼। ਇਹ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਬੀੜ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
पर जिस तरह की डिस्क्रिप्शन मैं भाई जोत सिंह की किताब च पढ़दा है वो तो साफ ज़ाहिर होण दिया है भी एक कच्चा ड्राफ्ट है, वो सोधा होण दियां ने, ये तो पक्की बीड़ जरूर बनी होगी। मैं नहीं मानता कि गुरु अर्जन देव जी वर्गा बहुत सेंसिटिव इंसान इस तरह की बीड़ पाठ वास्ते इंस्टॉल कर देंदा होगा हरमंदर साहब। जिस तरह की भाई जोत सिंह होरी डिस्क्राइब करदे हो बीड़, ਉਹਦੇ कोई पाठी छेती छेती पाठ ही नहीं कर सकता। कोई इतनी चीज़ लिखी है, कोई उथे चीज़ लिखी है, कोई बरीक लिखी है, कोई मोटी लिखी है। मेरे हिसाब नाल वो सरलता नाल ते चंगी तरह पाठ ਉਹਦੇ ते बहुत औखा है। इस करके उस बीट तो जरूर एक चंगी सोहनी तरह लिखी हुई, सोहनियां वेलां वगैरह बनाईयां होईयां, इहो जी सोहनी बीट बना के रखी होएगी। जिस तरह प्यार नाल इन्ना सोहना हरमंदर बनाया होया, कदे किसी ने विचारिया कि हरमंदर की शक्ल जहाज वर्गी है? बुहेथिया वो बुहेथिया बाणी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਚੇ ਜੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰੇਟ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। So even if we believe that it is actually written in the hand of Bhai Gurdas and really contains the writings and signatures of the 5th Guru and 5th and 6th Gurus, authenticity of which has not been scientifically tested by anybody, then it could at best be the first draft prepared by Gurdas. Such a granth would be too confusing and tiring for any granthi to be regularly read and recited reverently and fluidly. This bead could not be the real Adi Granth. This is my opinion. ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅਸਲੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਪਾਪ ਆਪਣਾ ਭੁਗਤਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Two important clues from the preface of Bhai Jot Singh's book support my suspicions. First is the request they had made to the custodian. ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਭੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਰਟ ਆਫ ਵਾਰਡ, ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਵਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ estate to show them only the original bead. ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? Because they had been told that the Kartarpuriyas had possessed many of them. Second clue is the reproduction of the letter of Bhai Khan Singh Nabha written 27 years earlier in 1918, which conclusively proves that the Kartarpuri bead Bhai Khan Singh Nabha had seen was different than that shown to Bhai Jot Singh in 1945. ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਟਰ ਲੱਭਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਰੀਫ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। He fully supports this viewpoint and holds that both Bhai Khan Singh Nabha and Bhai Jot Singh were scholars of great repute and could not be lying. He blames the Kartarpur Sodhis as the real culprits for having shown different beads to the two. Question is, where is the bead shown to Bhai Khan Singh Nabha? ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਬੀੜ ਵਿਖਾਈ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ? Was that the original Adi Granth? In a parallel case, two reliable scholars, Professor Pritam Singh and Dr. Balwant Singh Dhillon, have, after studying the pothis of Baba Mohan with his descendants, found them fake and having been produced much later. ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Dr. Dhillon has also debunked the authenticity of the now lost pothi which the Sodhis of village Guru Har Sahai, district Firozpur, descendants of Meena Priti Chand, had claimed to be the original pothi of Guru Nanak.
ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਗੁਬਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਥੀ ਵੀ ਫੇਕ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ Dr. Dillon had also deduced that the pothi had apparently been produced at the times of Prithi Chand himself. Prithi Chand meaning the time he produced it, making it almost contemporary with the Adi Granth, and had reported the evidence of eyewitnesses that the pothi was in a very damaged and crumbled state. Then how could the original Adi Granth of the same age, which is said to have been taken away by Maharaja Ranjit Singh also, then appropriated by the British after they annexed Punjab, तो फिर उन्होंने स्टोरां च या किते आर्काइव च रखी रही, इन्होंने बड़े लंबी मुकदमेबाजी पिछों हासिल की धीर मलिया ने, वो नहीं ब्रिटल हुई जिन्नी होनी चाहिए सी। है जरूर, पर मैं समझना भी जिन्नी होनी चाहिए सी उन्नी नहीं हुई। Before and finally restored to the Dhir Maliyas after a prolonged litigation would have survived in a better condition than the Guru Har Sahib Pothi। बाकी मेरे कुछ क्वेश्चन ने मैं बहुते दस ही देते हैं, अखीरला एक जरूर पूछना है। एज रिपोर्टेड बाय भाई जोत सिंह, the Adi Granth with the Dhir Maliyas had owned substantial land grants। ये भाई जोत सिंह की किताब च लिखा, और मानते लोगों को पता कि उत्थे जगीरां दे नाम पोथी ने, वो क्यों देण गया SGPC ਨੂੰ? जगीरां नाल गईयां। नंबर 2, ਉਹਦੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬੀੜ ਆ, ਤੋਂ ਜਣੇ ਖਣੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਗੇ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸੇਫ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬੀੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਖਾ ਕੇ ਟਰਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ। As reported by Bhai Jot Singh, the Adi Granth with the Dhir Maliyas had owned substantial land grants. So could the Dhir Maliyas afford to turn it over to the SGPC or allow even the most serious and eminent scholar handle it for months for the fear of losing or damaging it? ਉਹਨਾਂ ਦੇ 90-100 ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਤੀ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੀੜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਬੀੜ ਗਵਾਚ ਗਈ, ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਗਵਾਚੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੀੜ ਉੱਥੇ ਜੇ ਅਸਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਉਹ ਬੀੜ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਗੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੀੜ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸੇਫ ਔਰ ਡਿਸਾਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੀੜਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੱਭੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਧੀਰ ਮਲ, ਜਿਸ ਧੀਰ ਮਲ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਮੀਣਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੀ ਦੀ ਘਾਟੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਅਰਜਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕਾਲਰਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ 3 ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਾਇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਗੀਤਮਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਗ ਵੰਡ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗੀਤ ਨਾਦ ਦਾ ਗੁਣਗੁਣਾਉਣ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਸੰਗੀਤਵਾਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਾਦ ਹੈ। ਨਾਦ ਤੋਂ ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਪਦ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵਰਣ ਤੇ ਵਰਣ ਤੋਂ ਪਦ ਤੇ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਜਭਾਰ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਦ ਸਭ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਅਨਾਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਕਾਵਿ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੀਤ ਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਗ ਤਾਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਤ ਕਵੀ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਸਤੂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗੀਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਚਾਰ ਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਵਿਧਾਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਨਿਹਿਤ ਸੱਤ ਨੂੰ ਸਰਬ ਲੋਕਾਈ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਾਧਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨਵੰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਬਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਉਪਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੇਗ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੁਕ ਬਹਿਣ ਦਾ ਰੂਪ ਮੋੜਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੋਭਾਵ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸੰਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਰਤਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤਰਤੀਬੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੂਫੀਆਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਗਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪਾਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਨਵੀਨ ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਮਿੱਠਤ, ਹਲੀਮੀ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਸਵੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਦਿ ਸੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲੋੜਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਣ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜੀਵ ਤੱਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀਆਂ ਮਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਾਵਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ, ਪੂਜਾ ਸਮੇਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਜਨਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ।
ਲੋਕ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਮਾਨਸ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਤੇ ਵਿਸਾਰ ਵਸਾਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੁਕਤ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਕੇਵਲ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਲਾਉਣੀ, ਬਾਰ, ਸ਼ੰਤ, ਘੋੜੀਆਂ ਆਦਿ ਇਹ 22-23 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਅਲਾਉਣੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਲਾਘਾ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਉਹ ਗੀਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣ, ਕਿਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋ ਗੀਤ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਛੜੇ ਸਨੇਹੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਬੈਣ ਇਸ ਦਾ ਕਲੇਵਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਬੂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜਹੰਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 578 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 588 ਤੱਕ 9 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਤੀ, ਅੰਜਲੀ, ਸੱਦ, ਸੋਹਿਲਾ, ਕਰਹਲੇ, ਕਾਫੀ, ਘੋੜੀਆਂ, ਚੌਬੋਲੇ, ਇਹ ਜੋ 22-23 ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡਾ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਹੋਏ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਮਾਨਵ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਲੇਖ ਹੇਠ ਆਈ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਾਨਵ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੰਗੀਤ ਧੁਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਚ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਸਰਲ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ ਬਣਦਿਆਂ ਗ੍ਰਹਿਤੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਤਮੀ ਅਤੇ ਸਾਹਸੀ ਪਰਮਹੰਸ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ, 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ there are 2 different viewpoints। ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਗਲੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੀਏ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we need to discuss, we need to bring it out, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕਸ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ 2 ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਾਈ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰੜ ਬੀੜਾ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਬੀਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ these are not the authentic beats,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਮੈਮਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਆਵਰ ਇੰਟੂਇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਥੈਂਟਿਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ these are the ways in which we can decide ਕਿ ਇਹ authentic ਹੈ or ਇਹ authentic ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, this is going against the main tenets of Sikhism and main tenets of ਗੁਰਬਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ, in fact there was a full-fledged course on manuscriptology, ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ authenticity ਔਰ inauthenticity ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ 31 ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਾਇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, that was a unique thing। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੂਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਆਈ ਓਪਨਰ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਰਬਾਰ ਪੂਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਪੂਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਲੋ इस सेशन की प्रधानगी कर रहे हैं प्रोफेसर सुजीत कौर जी। मेरे सामने बैठे बहुत ही सत्कारयोग विद्वान सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों ते पदवंते सज्जनों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जदों ये सैमीनार असीं उलीकिया सी, योजना बनाई सी, उदों असीं इसनूं एक दिन का सैमीनार सोच के बनाया सी प्रोग्राम, क्योंकि असीं एक दिन के लिए कुछ पेपर जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संपूर्णता नाल संबंधित ने और उन्हां पेपरां नूं ही विचारांगे। और ये सैमीनार 29 तरीक नूं या 30 तरीक नूं होना निश्चित होया सी, प्रकाश दिवस तो एक दिन पहला कुछ इस तरह से सोचा सी, पर कुछ लिमिटेशंस करके सानू ये तरीक दे विच तब्दीली भी करनी पई और इस दे विच कुछ वादे भी हो गए। वादे संगीत प्रबंध का, और संगीत प्रबंध तो अगे फिर परफॉर्मेंस तो इलावा एग्जीबिशन का भी। सो हाले साडे पास केंद्र दे विच इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर अजे पैदा नहीं होया, ना कि प्रॉपरली डिस्प्ले करने दे लई जिहड़े एग्जीबिट कीते गए सन इंस्ट्रूमेंट्स उन्हां नूं साडे पास इंतजाम है। बट एनीवे जिहो जिहा साडे पास इंतजाम है उस दे आधार ते ही असीं ये सैमीनार उलीकिया और तुहाडे सारे दे सहयोग दे नाल ये अज नेपरे चढ़िया। इस दे उद्घाटनी समारोह दे विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी जथेदार अवतार सिंह बकड़ आए। उन्होंने गुरबाणी दे उत्ते खोज दे लई इस केंद्र वालों जो कोशिशां कीतियां ने उन्होंने हौसला अफजाई के लिए 5 लाख की ग्रांट भी दी। असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी के बहुत ही ऋणी हाँ, बहुत ही धन्यवादी हाँ। भाई अशोक सिंह जी बागड़िया शुरू तो लैके अंत तक इस सैमीनार के बैठे रहे हैं। उन्होंने इस
ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਲੇਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਵਕਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਤੇ ਨਿਰਾਲਾ ਤੇ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ। ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 3 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਉਂਤਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਥੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਯੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੋਸ਼ਨਲ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਵਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਭਾਈ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 31 ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਮੈਰਾਥਨ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਨਿਰਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦੇ 31 ਦੇ ਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਯਤਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਾਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਵਿਭਾਗ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖੋਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਲਿਆਉਣੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ, ਔਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਔਰ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਾਂਗਰੇ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬੜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫੈਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਭਰਦੇ ਸਕਾਲਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੀ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ, ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸਟਾਫ, ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਡਾ ਰਜੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਤੇ ਸੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਸਟਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿਭਾਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਅੱਜ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 4 ਵਜੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮੁੱਥੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚਾਰ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ